Welcome to the first section of my math class. Today we will be doing the second chapter of part 1, which is inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Plus 1 നമ്മൾ function എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. A function is a rule which gives a unique output for every input. Example, f of x equals x squared. This is a function. Here x is the input and x squared is the output. So the rule here is whatever we input, that function square it and gives you the output. Right? Whatever you input, that rule square the input and gives the output. So that's the rule. That squaring is the rule. This is, here we have another function, g of x equals square root of x. That is another function. When you input the value of x, it gives you the output as square root of x. So അവിടെ ആ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട്. സോ എക്സ് ഈസ് ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. യൂഷ്വലി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ് ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ y കൊടുക്കുന്നു. സോ y equal to x square. So x is the input and x square is the output, or y is the output. Here we say y is equal to root x. Okay. Now, so what is f of 2? That is 2 square, which is 4. When we input 2, the output will be 4. It's square, 2 square, which is 4. Here, suppose we input 4, g of 4. The output will be square root of 4. So square root of 4, which is equal to 2. See the two functions. There's a relation between the two functions. Here when you input 2, you get output 4. When you input 2, it gives you output 4. Then when you input 4, you get output 2. So actually this g is the reverse of this function. When we input 2 here, we get output 4. Here when we input 4, you get output 2. Suppose you input 3 here. When you input 3 square, which is 9. When you input 9 here, we get output as square root of 9, which is 3. So here when you input 3, you get output 9. Here when you input 9, we get output 3. So this g is the reverse of the function. See, if f of 2 equal to 4, then g of 4 equal to what? 2. If f of 2 equal to 4, then g of 4 equal to 2. So this g is the reverse of the function f. That reverse of the function f is usually denoted by f to the power minus. We write like this, f to the power minus 1, but you have to read it as f inverse. Okay? F inverse. So this g is called the inverse of the function f. So g is equal to f inverse. So f of x equal to root x. Sorry, f of x equal to x square ആണെങ്കിൽ f inverse x will be what? Square root of x. The f inverse is the function g, which is
square bracket. So F ൽ എന്ത് ഇൻപുട്ട് x ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ F ൽ 2 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇൻവേഴ്സിൽ 4 ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. The reverse function. So f of x equal to y. When you input x, you get output y. Then f inverse y equal to what? X. F will x input ചെയ്യുമ്പോൾ y കിട്ടും. F inverse y input ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് x കിട്ടും. So that is the reverse function. So remember, so f of x equal to y implies f inverse y equal to what? X. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം. ഈ f ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ x is equal to what? X equal to what? f inverse y. ഇത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു x equal to f inverse y. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം, ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ f റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകും. So this is the inverse. ഇനി നോക്കാം, നമുക്ക് വേണ്ട ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഫസ്റ്റ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ സേ y equals sin x. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ, the sin of x. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും, y equal to sin inverse x. So y equal to sin x, അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ y is equal to sin inverse x. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണേ, sin say pi by 6. ഇവിടെ ഞാൻ pi by 6 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും. sin pi by 6, pi by 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 degrees. pi by 6 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് is sin 30 is 1/2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ sin ഇൻവേഴ്സ് 1/2 ഇൻപുട്ട്, സൈനിൽ pi by 6 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണിത്. അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ 1/2 ഇടുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടണം? 5/6 കിട്ടണം. So this is the rule. Sin 5/6 equal to 1/2 ആണെങ്കിൽ sin inverse 1/2 equal to 5/6 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, അപ്പോൾ sin inverse 1/2 ന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ആണ് 1/2. സോ sin 5/6 equal to 1/2 ആയതുകൊണ്ട് sin inverse 1/2 എന്തായിരിക്കും? 5/6 ആയിരിക്കും. sin inverse √3/2 ഇതിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം. ഏത് ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ആണ് √3/2? നമുക്കറിയാം sin 60 degrees, that is 5/3. sin 5/3 is √3/2. So sin അകത്ത് 5/3 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് √3/2 കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് sin inverse അകത്ത് √3/2 ഇടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് will be 5/3. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് അതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നത് ഈ ട്രിഗണോമെട്രിക് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. sin 5/4 45 degree, that is 1/√. So what is sin inverse 1/√? For sin അകത്ത് 5/4 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ this is output. തിരിച്ച് sin inverse അകത്ത് 1/√2 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ the output is 5/4. So this is how the inverse function of sin x is defined. Similarly, we can define the inverse functions for the other 5 trigonometric functions. Cos x, അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് cos inverse x, tan x, tan inverse x, sec x, sec inverse x, cot x, cot inverse x, cosec x, cosec inverse x. അങ്ങനെ മൊത്തം 6 ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. 6 ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് 6. sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് cos ന്റെ നോക്കാം. Say cos inverse
cos inverse 1. To find this, we see for which angle cos is 1. We know cos of 0 is 1. Cos function another 0 input input, the output is 1. Cos inverse another 1 input input, so the output will be 0. Okay? So cos inverse say 1 by 2 is what? അതിന് cos function അകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ 1/2 കിട്ടും എന്ന് നോക്കും. നമുക്കറിയാം cos 60 degree, that is 5/3. cos 5/3, cos 60 degree is 1/2 ആണ്. cos function അകത്ത് 5/3 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get the output 1/2. തിരിച്ച് cos inverse അകത്ത് 1/2 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get output 5/3. So the answer for this is 5/3. So this is how we find the inverse values of the trigonometric functions. അതിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ആ trigonometric values എല്ലാം അറിയണം. 0 degrees, 30 degrees, 60 degrees, 45 degrees and 90 degrees. ഇത്രയും values ആണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയേണ്ടത്. ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും അതിന് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂസ്, ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡൊമൈൻ എന്നാണ്. സോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ, സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസിനെ ഡൊമൈൻ എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വാല്യൂസ്. അതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് y values അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റേഞ്ച് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും അതിലൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we get a range. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ sin inverse x ന്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ sin inverse x ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ. sin inverse x നകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. there is a restriction. you can input only values from -1 to +1. sin inverse x ൽ -1 മുതൽ +1 വരെയുള്ള values input ചെയ്താൽ മാത്രമേ you get an output. so this is the domain of the function. -1 to 1, all real numbers from -1 to 1. അതാണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ. അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും. സോ ഡൊമൈൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 1, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 1. അപ്പോൾ sin inverse x ന്റെ ഡൊമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -1 1, meaning sin inverse നകത്ത് you can input only values from -1 to 1, any real number from -1 to 1. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന corresponding outputs range, that is range. അത് ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും -5/2 മുതൽ 5/2 വരെയുള്ള വാല്യൂ. 5/2 മുതൽ 90 ഡിഗ്രി, -90 ഡിഗ്രി മുതൽ +90 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ sin inverse നകത്ത് say 1/2 ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ we get output 5/6, that is 30 degree. ഇത് -90 +90. അപ്പോൾ ഈ 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് -90ക്കും +90ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2, അത് ഈ -1 നും 1 നും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ. This is the input. This 1/2 is the input and 5/6 is the output. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് വരണം, ഔട്ട്പുട്ട് ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് sin inverse ന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും. ഇതിനെ നമ്മൾ വേറെ പേരുകൊണ്ട് വിളിക്കും. ഇതിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് sin inverse x. ഓക്കെ, ഈ sin inverse x ന്റെ റേഞ്ചിന് വേറെ പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ഇനി ഇതുപോലെ cos inverse x എന്താ? അതിന്റെ ഡൊമൈൻ ഈ sin inverse പോലെ തന്നെയാണ്, -1 1 ആണ്. പക്ഷേ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മുതൽ 180 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ.
അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ റേഞ്ചിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -5/2 5/2, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് 0 to 5 അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച്. ഇതിന്റെ വേറെ പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡൊമൈൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന് ഇതുപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റിയൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് the set of reals. ഏത് റിയൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ സെറ്റ് R of reals, റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ -5/2 5/2 ഓപ്പൺ. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ -5/2 5/2, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ പറഞ്ഞാൽ -5/2 ആവാൻ പറ്റില്ല, 5/2 ആവാൻ പറ്റില്ല, അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് റേഞ്ച് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂസ് -5/2 +5/2 അല്ലെങ്കിൽ -90 ഡിഗ്രീസിനും +90 ഡിഗ്രീസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല, -5/2 ആകാം, 5/2 ആകാം, അതിനിടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആകും. സോ -5/2 to 5/2 ഹിയർ between -5/2 and 5/2. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആ നോട്ട്സിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഈ മൂന്നിന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചുമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്, ടാൻ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ളത്. ബാക്കി 3 ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഞാൻ ആ നോട്ട്സിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ടേബിളിൽ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കും. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 5/6. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈനിനകത്ത് 5/6 ഇട്ടാൽ അല്ലെ സൈനിനകത്ത് 30 ഡിഗ്രീസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1/2 ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് 1/2 ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് 30 ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് കാണുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/3. വാട്ട് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/3? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ 2-3 റിസൾട്ട്സുകളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്സ് വന്നാലും നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്സ് വരാം. കാരണം സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -1 മുതൽ 1 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു റൂളുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് റിസൾട്ട്സുകളുണ്ട്. ആ റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് റിസൾട്ട്സ്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് -x. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ, ഏത് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനകത്തും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പോസിറ്റീവ്, ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ മാറ്റണം. അതിന് ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് ആണ് ഇത്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് മൈനസ് ഔട്ട്. സോ മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് -1/2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് പുറത്ത് വരും. ദിസ് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ്. ഇനി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2 നമുക്കറിയാം അത് 30 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. കാരണം സൈൻ 30 1/2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2 is 30 ഡിഗ്രീസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിഗ്രീസിലല്ല എടുക്കുക, റേഡിയനിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 5/6. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൂൾ for sin inverse. Sin inverse നകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ it can be taken out. അതുപോലെ ഞാൻ അടുത്ത റൂൾസ് എഴുതുകയാണ്. cos inverse -x. cos inverse നകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ ഇതുപോലെ മൈനസ് പുറത്തു വരികയല്ല റൂള്. ആ റൂൾ ഇതാണ്. This is same as pi minus cos inverse x.
For cos inverse or a negative input the negative sign does not come out. Instead, other positive pi minus cos inverse x. Example cos inverse minus 1 by 2. Cos inverse minus 1. Pi minus cos inverse 1 by 2. Okay? So this is the rule for cos inverse. Okay. Tan inverse minus x. Tan inverse minus x minus tan inverse x. This sin inverse minus 1 tan inverse negative input you can take that negative sign out. Cot inverse minus x. Here cos inverse pi minus cot inverse x. Cot inverse minus pi minus sec inverse minus x. Cos pi minus sec inverse x. Cosec inverse minus x. Minus cosec inverse x. These are the rules. Minus outside the sin inverse x, tan inverse x, and cosec inverse x. These more inverse functions: sin inverse, tan inverse, and cosec inverse. Are not cosec and CSC in our type CSC cosec. Okay. About minus sin inverse, tan inverse, cosec inverse. Baki cos inverse, cot inverse, sec inverse. Cos inverse, cot inverse, sec inverse. These more functions negative input positive pi minus sec inverse x. Sin inverse, tan inverse, cosec inverse. These more functions negative input negative sign comes out. So that rules we need. Those results. Where the results cot inverse x. Cot inverse x is same as tan inverse 1 by x. Cot inverse x. But cot inverse value tan inverse converting. We are familiar with sin, cos, and tan. Our values are familiar. Cot inverse tan inverse converting. That is the rule. Cot inverse x equal to tan inverse 1 by x. The reason is cot theta 1 by tan theta. Cot theta 1 by tan theta cot inverse x is tan inverse 1 by x. Sec inverse x is same as cos inverse 1 by x. Cosec inverse x is same as sin inverse 1 by x. This is the reason sec theta 1 by cos theta. This is the reason cosec theta 1 by sin theta. But so cot inverse, sec inverse, cosec inverse. These values tan inverse, cos inverse, sin inverse input reciprocal. X input positive inverse negative input positive rules are positive input cot inverse, sec inverse, cosec inverse, tan inverse, cos inverse, sin inverse. For example, cot inverse minus 1. Okay. But cot inverse minus 1 number change. That is pi minus cot inverse. Cot inverse minus x, pi minus cot inverse x. That is cot inverse minus 1. If negative input negative input positive input cot inverse minus x, y minus cot inverse x. But cot inverse minus 1
pi minus cot inverse 1 equal to pi minus any cot inverse ne tan inverse ആയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ cot inverse minus pi minus ഈ cot inverse 1 is same as tan inverse ഇതിന്റെ reciprocal അതിന്റെ reciprocal കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. So pi minus ഇനി tan inverse 1 എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം tan pi by 4 1 ആണ്. tan pi by 4 എടുക്കുമ്പോൾ 1 കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് tan inverse 1 എടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് pi by 4. So this is 3 pi by 4. So that is the answer. That is one example. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട്സുകൾ ഇത്രയും റിസൾട്ട്സുകൾ നേരത്തെ കണ്ട 6 റിസൾട്ട്സുകൾ ആ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിനെ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആക്കാൻ കണ്ട റിസൾട്ടുകൾ പിന്നെ ഈ റിസൾട്ട്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു sin inverse 1/2 ഇതിന്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ sin of which angle is 1/2 you know sin pi by 6 is 1/2 so sin inverse 1/2 is what pi by 6 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ sin inverse minus 1/2 അപ്പോൾ sin inverse has negative input വന്നാൽ it comes out so that is minus sin inverse 1/2 so sin inverse minus 1/2 is same as minus sin inverse 1/2 that is equal to minus e minus over minus in sin inverse 1/2 over എന്താണ് pi by 6 sin inverse root 3/2 sin 60 degrees ആണ് root 3/2 അപ്പോൾ sin ആണ് 60 degrees എടുക്കുമ്പോൾ root 3/2 കിട്ടും. നോക്കൂ sin 60 degrees root 3/2 അപ്പോൾ sin ആണ് 60 degrees എടുക്കുമ്പോൾ root 3/2 കിട്ടും. 60 degrees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pi by 3 ആണ്. So sin pi by 3 equals root 3/2. അതുകൊണ്ട് sin inverse root 3/2 എന്ന് പറയുന്നത് pi by 3 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ sin inverse minus root 3/2 sin inverse has negative വന്നാൽ ആദ്യം ആ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് മാറ്റണം. So that negative comes out minus sin inverse root 3/2 that is minus pi by 3 sin inverse 1/2 ഏത് ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ആണ് 1/2 നമുക്കറിയാം sin 45 ആണ് 1/2 pi by 4 അതുകൊണ്ട് sin inverse 1/2 എന്നാണ് pi by 4 നമുക്കറിയാം sin pi by 4 sin 45 degree 1/2 ആണ് അതുകൊണ്ട് sin inverse 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് pi by ഈ sin അപ്പുറത്ത് sin inverse 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് pi by 4 അപ്പോൾ sin inverse minus 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് minus sin inverse 1/2 that is minus pi by 4 sin inverse 1 ഏത് ആംഗിളിന്റെ സൈൻ ആണ് 1 നമുക്കറിയാം sin 90 degrees sin 90 degrees 1 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ sin pi by 2 1 ആണ് see sin pi by 2 is 1 അതുകൊണ്ട് sin inverse 1 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും pi by 2 sin pi by 2 is 1 so sin inverse 1 equal to pi by 2 और नेगेटिव इनपुट वन्നാൽ sin inverse minus 1 minus comes out minus sin inverse 1 that is minus pi by 2 ini sin inverse 0 നമുക്കറിയാം sin 0 ആണ് 0 അപ്പോൾ sin ആകുന്നത് 0 ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് is 0 അതുകൊണ്ട് sin inverse 0 എന്നതിനെയും 0 ആയിരിക്കും ഓക്കേ അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നത് sin ഇൻവേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് sin ഇൻവേഴ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്സ് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്സ് അപ്പോൾ sin ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് that negative sign out then write the values this is the now we pass on to cos inverse
cos inverse 1 by 2 എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ which cos is 1 by 2 cos ന്റെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് 1 by 2 ആണ് cos 60 degrees ആണ് 1 by 2 cos 60 degrees cos 60 degrees means pi by 3 cos pi by 3 is 1 by 2 അതുകൊണ്ട് cos inverse 1 by 2 എന്താണ് pi by 3 അല്ല നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആണ് വരുന്നത് cos inverse minus 1 by 2 ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ഉടനെ ആ നെഗറ്റീവ് മാറ്റണം cos inverse ആണ് cos inverse cot inverse sec inverse ഈ മൂന്നിനകത്ത് cos inverse cot inverse sec inverse ഈ മൂന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ അത് മാറ്റുന്നതിന് pi minus എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് cos inverse നെഗറ്റീവ് വന്നു സോ pi minus cos inverse 1 by 2 അപ്പോൾ pi minus ലേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ആ മൈനസ് മാറും pi minus cos inverse 1 by 2 this is pi minus cos inverse 1 by 2 pi by 3 ആണ് pi minus pi by 3 which is 2 pi by 3 ഈ cos inverse 1 by 2 നിങ്ങൾക്കറിയാം cos pi by 4 1 by root 2 ആണ് അതുകൊണ്ട് cos inverse 1 by root 2 is pi by 4 അല്ല നെഗറ്റീവ് ആണ് cos inverse minus 1 by root 2 ആണെങ്കിൽ അതിനെ pi minus cos inverse 1 by root 2 നെഗറ്റീവ് സൈൻ മാറ്റാൻ pi minus ഉണ്ട് pi minus ഇത് pi by 4 ആണ് this is 3 pi by 4 cos inverse root 3 by 2 അത് pi by 6 ആണ് 30 degrees കാരണം cos 30 degrees root 3 by 2 ആണ് so cos inverse root 3 by 2 is pi by 6 so cos inverse minus root 3 by 2 is pi minus cos inverse root 3 by 2 that is pi minus pi by 6 that is pi by 6 so cos inverse 1 you know it is 0 because cos 0 is 1 so cos inverse minus 1 so pi minus cos inverse 1 equals pi minus 0 this is pi cos inverse 0 you know cos 90 degrees 0 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ cos pi by 2 cos pi by 2 0 ആണ് അതുകൊണ്ട് cos inverse 0 is what pi by 2 so these are the inverse values of cos